গ্লোবাল অ্যাসপিরেশন, লোকাল অ্যাপ্লিকেশন। এবার আমি আমাদের মডারেটর প্রফেসর বড়াইয়ের কাছে মাইক ছাড়লাম। Thank you, Mr. Mitra. Good afternoon to everyone. And this is indeed a great moment for me. I was associated with this event last year, and this year also I'm there as a part of it. It is indeed a great feeling for me because I'm a structural engineer, and I am a professor in civil engineering department, and I have now two respected people over here, Mr. Anjan Gupta and Mr. Sanjeev Parekh. He is a structural engineer. Now let me just start with the topic. What is the topic of this conclave which has been kept is the global aspirations and local application. जो कंस्ट्रक्ट का अगर आप लोगो देखेंगे तो आपसे पता चल जाएगा कि उसमें दो तीर है, एक आर्किटेक्ट का है और एक सिविल इंजीनियर का है। दोनों एक दूसरे में एक साथ में चलते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हैं, उनके बगैर काम नहीं होता है। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि अगर हर शहर में और हर जगह में अगर आप देखेंगे तो हम ग्लोबल विलेज में चले गए हैं। ग्लोबल विलेज का मतलब ये होता है कि हम दुनिया को अभी अपनी मुट्ठी में लेके यहाँ चल रहे हैं। आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ के भी सिंगापुर देख सकते हैं, आप यहाँ बैठ के बुर्ज खलीफा देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास आजकल मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और उसमें आपको सब कुछ दिखाई देता है जो आप एक्चुअली आपकी नज़र के सामने कैसे बन रहा है। अभी आज के ज़माने में ये हो गया, अब किसी ने सवाल पूछा था यहाँ कि मेरे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट है, उसकी फ़ोटो है, जो प्रोजेक्ट नहीं हुआ उसकी फ़ोटो नहीं है। आज के ज़माने में तो बच्चा जब से जन्म लेता है तब से हर सेकंड में हम फ़ोटो लेते हैं। उस तरह से एज ए सिविल इंजीनियर हम बहुत सी फ़ोटो आज आए दिन प्रोग्रेस के बारे में लेते रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आज के ज़माने में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है कि अगर काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। ऑफिस में कोई बैठा है, वो जानना चाहता है यहाँ की साइट पे काम हो रहा है कि नहीं। पहले चल जाता था, बोल देते थे, जब फ़ोन वोन नहीं था कुछ भी बोल दो चल जाता था, लेकिन अभी वो नहीं चलेगा। तो प्रोग्रेस के साथ में दिखाना पड़ेगा। तो अभी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ये इवेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पहली बार मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक जो एक क्रिएशन करता है, ऑलराइट, उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश की गई है यहाँ। और वो क्रिएशन करने के लिए दो लोग बहुत हाथ से हाथ मिला के काम करते हैं, एक आर्किटेक्ट है और एक सिविल इंजीनियर है। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। SRM भी तो इनिशिएटिव लिया है, लेकिन उन्होंने इस कंपनी के नाम से नहीं, लेकिन एज एन इवेंट करके किया है। और ये बहुत अच्छी तारीफ़ें करने की बात है कि इन्होंने ये इवेंट शुरू किया है। और इस इवेंट के थ्रू दो फायदे होंगे आपको। एक फ़ायदा तो ये है आपके लिए कि आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं, इस भीड़ के अंदर हम कहाँ खड़े हैं, ये आपको एक पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि दूसरों की एंट्रीज देख के आपको ये पता चलेगा कि हमें कितना आगे जाना है, क्या करना है, ऑलराइट। और उससे आपको लर्निंग करने का भी प्रोसेस इससे पता चलेगा कि आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। एंड ये इवेंट से आप इतना तो जरूर जान जाएंगे कि ये कंस्ट्रक्ट एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर आप छोटी सी छोटी चीज को जिसका लोकल रिलेवेंस है उसको आप दिखा सकते हैं। नाउ जैसे इस कॉन्क्लेव का जो थीम है ग्लोबल एस्पिरेशन एंड लोकल एप्लीकेशंस, हमें खड़े होके दूर तक देखना है, लेकिन पैर तो जमीन पे ही रखना है। मतलब दूर का देखना है और इसे हमें ग्राउंड पे रख के कैसे हमें करना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर की दुनिया को देख के हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये जाने बगैर कि उसका लोकल रिलेवेंस होगा कि नहीं। आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन देखिए कि उसका सॉल्यूशन हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो एप्लीकेबल है या नहीं। और उसकी वजह से कभी कभी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाती है, हमें रियलाइज़ नहीं होता है और हमें पता चलता है बन जाने के बाद। और ये जो क्रिएशन जो हम करते हैं वो एक दिन के लिए हम नहीं करते हैं। आज के डेट में भी ताजमहल देखने के लिए हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो क्रिएशन ही ऐसा चीज़ है, बनाया गया इस तरह से है कि जिसको लोग देखना चाहते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जब भी बनाएं
इस तरह से बनाएं कि लोकल नीड्स को सपोर्ट करें, बट वो एक्चुअली जो ग्लोबल लेवल में जो हो रहा है उस ट्रेंड के साथ में करें। हम आपके साथ में एक छोटा सा इन्वेंशन शेयर करना चाहेंगे, इससे आपको आइडिया आएगा। ब्राज़ील में किसी ने एक डिज़ाइन किया, बोलते मोजर लैंप। झोपड़ा जब बनाते हैं उसमें इतना थिक होता है वॉल कि दिन में उजाला तक नहीं रहता अंदर में। आप सिविल इंजीनियर लोग हैं, आपको सबको मालूम है, जब हम इंडस्ट्रियल शेड बनाते तो हम नॉर्थ लाइट यूज़ करते हैं कि नॉर्थ से जो लाइट आती है वो हमें नेचुरली मिलती है। किसी लोकल आदमी ने वहाँ से एक आइडिया निकाला कि अगर छत में अगर छेद करके पानी का बॉटल अगर लगा दिया उसके अंदर, तो सनलाइट जो अंदर से आएगा उससे ही रूम में बहुत उजाला हो जाएगा। और वहाँ से वो इन्वेंशन हुआ मोजर लैंप का। तो अभी घर में बहुत सारे छेद करके आपकी जो बिस्लरी की बड़ी बड़ी बॉटल्स होती है ना, उसको घुसा के पानी डाल दिया, उसमें थोड़ा सा आपका ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, मतलब वो उसके अंदर मॉस नहीं लगेगा। और अब देखिए लाइट पूरा नेचुरल लाइट। अब यहाँ देखिए हम दिन में है फिर भी लाइट लगा के रखना पड़ा। तो ये एक छोटा इन्वेंशन है, लेकिन उसकी सोच देखो, लोकल लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। और अब ये स्टाइल बन गया है, अभी बहुत सी कंट्रीज में अभी इसको यूज़ करना शुरू किया है। तो हमारा ये जो सेशन है उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि वी हैव वंडरफुल 2 स्पीकर्स। दे आर एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड, टैलेंटेड एंड इतने, मतलब उनके जो मैंने उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि जो जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं, उस काम को आप अगर आपको तो सिर्फ बोलते हैं ना कि जो एक शाहरुख खान की फिल्म है उसमें जो बोला जाता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, तो ये जो बताएंगे वो तो ट्रेलर ही बताएंगे। मैं ये आपको कह सकता हूं, आप पिक्चर नहीं देखेंगे, सिर्फ ट्रेलर देखेंगे। लेकिन ट्रेलर में इतना मजा है, जो ट्रेलर में इतना मजा है कि आपको लगेगा कि नहीं, अब दिल से लगेगा कि यस, हमने कुछ हम जो प्रोफेशन में हैं उसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। एंड दैट इज समथिंग विच इज रिमार्केबल। मिस्टर अंजन गुप्ता इज बीन इंटरनेशनली working, having a lot of experience in US, and then he came back to India. This is something remarkable. मतलब he is in a true sense, we can say, an example, which is a global aspiration and a local application. मतलब वो एक है। मिस्टर संजीव पारेख स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। ये एक्चुअली आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियर का रिश्ता ऐसा है ना कि एक हस्बैंड वाइफ जैसा है, बड़ा झगड़े का मामला है। ऑलराइट, एकदम पूरा, मतलब एवरीबडी इज सेइंग। तो थोड़े दिन पहले मैंने कहीं जगह में पढ़ा था कि वाइफ ने हस्बैंड से बोला कि उसने गलती की थी वाइफ ने, लेकिन वाइफ अपोलॉजी कैसे देती है मालूम है? आई एम सॉरी। वाइफ अपोलॉजी कैसे करती है? देखिए, आई एम सॉरी बट फॉल्ट वॉज योर्स। ओके, गलती आपकी थी बट आई एम सॉरी। ये तरीका है। तो ये नोकझोंक तो चलती है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये कैसा है कि एक सपना देखता है, दूसरा सपने को रियलाइज कराता है। आर्किटेक्ट सपना देखता है, एक सोच उसकी जो होती है ना, एक खुले आसमान की तरह, एक पंछी जैसे हवा में उड़ता है तो कैसे जैसे लगता है कि जस्ट फ्री, वो अपनी दुनिया एक्सप्लोर करता है, वैसे आर्किटेक्ट का काम वो होता है। और उसको रियलाइज कराना, उसको बनाना, क्रिएट करना, वो ऐसा नहीं है कि वो अकेला स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है, लेकिन काफ़ी कोऑर्डिनेशन होता है दोनों के बीच में। उसकी वजह से ही ये इवेंट का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ एक रिकग्नाइज किया जाता है। आप अपने आर्किटेक्ट्स लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, सिविल इंजीनियर्स लोग आर्किटेक्ट से और आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर्स से। हम तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमें मालूम है वो उनकी सोच ही कुछ अलग होती है। ऑलराइट, एंड इसीलिए ये ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि यहाँ मामला बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आखिरी में बन ही जाता है और चीज़ें बनती है। आज की डेट में देखिए जितने भी मार्वलस स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स जो भी बने हैं, इसे इंटरैक्शंस। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, बोलने को बोलेंगे तो मैं शाम तक बोलता ही रहूँगा, लेक्चर ही देता रहूँगा, लेकिन आई विल नॉट डू दैट। लेट मी जस्ट हैव अ ग्रेट ऑनर ऑफ इन्वाइटिंग Mr. Anjan Gupta. He will deliver his talk on global aspirations and local applications. So, good evening. I think after Dr. Barai's speech, with that sense of humor, I think everyone is enthralled, overwhelmed.
So my speech may be a little boring, but I'll take you through a journey. It's like a story. And husband, wife, what he's saying, we don't fight. Our relation is very different. Sanjeev is sitting here. We have been working together for the last 20 years, but he has been very supportive. And what Dr. Varai said, that we have to work, and that synergy has to be there. আমি একটু বাংলাও বলছি, কেন অনেকেই যে বললে তো ভালো হবে, বুঝতে পারবো, কিছুটা তো ইংরেজিও চলে আসতে পারে। যে আমি প্রথমে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমি এসআরএমবিকে, এসআরএমবি যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট, অ্যাডমায়ার। যে কনস্ট্রাক্ট, এটা আমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়েছি। তো ফার্স্ট ইয়ারে এদের যে ইনিশিয়েটিভটা, কেন আমাদের অনেকগুলি কম্পিটিশন হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমি বেশি কিছু কনস্ট্রাক্ট নিয়ে বলতে চাইছি না, কিন্তু আমি থ্যাংক ইউ জানাই যে এসআরএমবি যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। আজ সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ওয়াজ সাকসেসফুল, সেটা ছবিতেই দেখলেন। যে অ্যাওয়ারনেস থেকে আমি যখন বিদেশ থেকে ফিরি, সত্যি কথা বলতে কি তেমন কিছু চোখে পড়েনি, এগুলো ইন্সপায়ারিং। আজকে আর্কিটেক্ট বলি, আমরা এখানে কজন আর্কিটেক্ট আছে হাত তুলবেন, এটা জানতে চাই। একজনও নেই বোধ হয়, সবই ইঞ্জিনিয়ার। তো সেই জন্য আমি একটু অন্যরকমভাবে বলছি, আমি আউট নাম্বার্ড, আমি বোধ হয় অডম্যান আউট। তা সত্ত্বেও যে সিনার্জির কথা বলছে আর্কিটেক্ট আর ইঞ্জিনিয়ার যে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, কেন? কারণ এই যে এস্থেটিক্স ব্যাপারটা, যে ঝত্তাত্তা মাঠ পেরেকেন যে কথা বললেন, সত্যি যখন ফিরে এসেছিলাম, স্পেশালি ইস্টার্ন রিজনে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল নিয়ে ওরা করছেন, আমি খুবই মুগ্ধ। গত বছর আমি থাকতে পারিনি, কিন্তু আমি কোঅর্ডিনেটিং কমিটি মেম্বার করেছি। তখন ডক্টর বড়াই আরও যারা আছেন, জয়দীপ দত্ত, প্রত্যেকে মিলে আমরা ঠিক করলাম কী টপিক করা যায়, কেন আমাদের তো কনক্লেভগুলো করতে হবে। আজকে আমাদের লাস্ট কনক্লেভ এখানে। তখনই চিন্তা করলাম যে আমাদের অনেক কিছু চিন্তা করি, আমিও বাইরে কাজ করেছি, আর আপনারাও এখন এই যে ইন্টারনেটের জন্য, গুগলের জন্য দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ইউর ফিঙ্গারটিপ, জানতে পারছেন কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে। তা সত্ত্বেও অনেক কিছু হয়তো বাদ থেকে যায়, কারণ আপনারা যে সার্চগুলো করেন তার মধ্যে থাকে না। সেই জন্য আমি আর্কিটেকচার কিছু একটা করতে চাইবো। ওয়াই স্ট্যান্ড, কোথায় আমরা আছি, কোন দিকে এগোবো, হ্যাঁ, হোয়াট ইউ হেডিং ফর। কিন্তু বিফোর দ্যাট আমাদের জানতে হবে হিস্ট্রিটা, হিস্ট্রি কেন, প্রি হিস্ট্রিও, সেটা আমি কুইকলি একটা রান থ্রু করবো। কেন আমাদের হিস্ট্রি হ্যাজ এ বেয়ারিং অন দ্য প্রেজেন্ট, অ্যান্ড প্রেজেন্ট হ্যাজ এ বেয়ারিং অন দ্য ফিউচার। ফিউচারে যে আমরা যাবো, সে হিস্ট্রি না জানলে কখনোই এগোতে পারবো না। তো কীভাবে ইভলভ হয়েছে, আমি তার আগে একটু যা ছবি দেখা, ছবিগুলো খুব তাড়াতাড়ি দেখাবো, কেন এগুলো করা হয়েছে। হয়তো আর্কিটেক্টরা থাকলে একটু বেশি বুঝতে পারতেন, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের জানা উচিত যে এস্থেটিক্যালি কত কী করা যায়, কতটা আমাদের ইমাজিনেশনকে উই ক্যান স্ট্রেচ, হ্যাঁ, কিন্তু থিঙ্কিং অফ দ্য গ্লোবাল অ্যাসপিরেশন, অনেক কিছু দেখছি বাইরে, কিন্তু কতটা আমরা করতে পারবো উইথ দ্য গিভেন টেকনোলজি, যে টেকনোলজি আমাদের আছে, ওয়ার্কম্যানশিপ আছে। আরেকটা কথা মাঝখানে বলে রাখি, এসএমবিকেও বলবো, ওদের যদি সিএসআর গ্র্যান্ট থেকে ওরা যদি কিছু আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, আমি আর সঞ্জীব আস্তে আস্তে কথা হচ্ছিল এই গাড়িতে, যে অনেক কিছু আমরা চিন্তা করি, বিদেশে অনেক কাজ করেছি, কিন্তু এখানে এসে আমাকে অনেক রেস্ট্রেন করতে হয়, কারণ আমাকে চিন্তা করতে কী টেকনোলজি অ্যাভেলেবল, বাজেট কতটা কী আছে, তার শেপটা কীভাবে দেবো, কিন্তু সেই চিন্তাগুলো আছে বাইরের মতোই। তো অনেকখানি কন্ট্রোল করতে হয়। যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট যদি করা যায়, অনেক জায়গাতেই করা হচ্ছে, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি আমরা শুধু আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার নই, ডাউন টু দ্যাট লেভেল, গ্রাসরুট লেভেল যারা কাজ করছে হাতে, তারা যদি ঠিকভাবে ক্লাস্টার যদি ঠিক না করে, তা আর্কিটেক্ট আমরা কিন্তু খুব খুঁত করে দেয়। হ্যাঁ, এস্থেটিক্স ব্যাপারটা যদি ঠিকঠাক না হয়, সেগুলো প্রত্যেকটাকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ব্যাপারটা দরকার। ইটস এ টিম ওয়ার্ক। আর্কিটেক্ট মে বি লিডিং দ্য টিম, তার সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল স্ট্রাকচার তো আছেই, অনেক ইঞ্জিনিয়ার একসঙ্গে সিনিয়র যেটা থাকতে হবে। তা আমি এটা খুব সংক্ষেপে বলে নিচ্ছি, অনেক সময় কনক্লুশন পার্টটা বলা হয় না, টাইমে অভাবে, তাই জন্য আগে প্রথমে বলে রাখছি, যেখানে আমি যে ছবিগুলো দেখো প্রি হিস্ট্রি থেকে আরম্ভ করে খুব জার্নাল দেখার মতো, ম্যাগাজিন দেখার মতো, গো থ্রু ইট। তারপর কিছু বলে কোথায় এসছি আর কীভাবে আমরা লোকাল টেকনোলজি, লোকাল লোককে নিয়ে সেই কাজগুলোকে, যেটা ডক্টর বড়াই বললেন, উই ক্যান অ্যাচিভ দ্যাট থিং। সেটা কুইকলি একটা প্রি হিস্ট্রি থেকে শুরু করবো। এই ছবিটা কতজন জানেন জানি না, হাত দেখেছেন। যখনই প্রথম স্ট্রাকচারের কথা বলা হয়, আমার এই জিনিসটা খুব মনে পড়ে। দুঃখের বিষয়ে খুব কাছে গিয়ে স্যালসবারি ইউকেতে আমি দেখতে পারিনি টাইমের অভাবে। এটা স্টোন হেঞ্জ, এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার আছে। এই যে পোর্টাল সিস্টেম, কলাম অ্যান্ড পোর্টাল সিস্টেম যেটা আছে, সেটা অনেকেই বলে যে বাইরের কোনো জগৎ থেকে একটু এসে তৈরি করেছে, যে স্ট্রাকচারটা এত বড় পাথর দিয়ে, এটা হিউম্যানলি নট পসিবল। তো প্রথম সেই স্টোন হেঞ্জ, এটা প্রি হিস্ট্রিক পিরিয়ড, এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি সেখান থেকে আমি শুরু করছি। তারপর দেখা যায় তখন ইন্টারনেটও ছিল না, তখন লোকে ট্রাভেলও করতো না, এক একটা জায়গায় এক রকম সিভিলাইজেশন। মাছাপিছু যেমন হয়েছে পেরুতে মায়ান সিভিলাইজেশন, ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন, এগুলো অনেক চাইনিজ অনেক সিভিলাইজেশন হয়েছে, কিন্তু কখনো তারা জানতো না অন্য দেশে হোয়াটস হ্যাপনিং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো ইন্টারনেট, নো কমিউনিকেশন থ্রু ট্রাভেল, সো দে আর নট ইনফ্লুয়েন্সড, ইট ইভলভড কীভাবে হয়েছে? বিকজ লোকাল কালচারাল সোশ্যাল বিহেভিয়ার,
মেটেরিয়াল টেকনোলজি হিসেবে অ্যাভেলেবেল, ওদের কাছে যা পাওয়া ছিল, যদি স্টোন থাকতো স্টোন দিয়ে বাড়ি করতো, উড থাকতো উড দিয়ে বাড়ি করতো। তাদের মধ্যে আপনি যদি মায়ান ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে, সেখানেও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব যেটা ছিল, প্রপার সমস্ত ভায়া ডাক্ট থেকে আরম্ভ করে ড্রেনেজ সিস্টেম, যে প্ল্যানিং, মাস্টার প্ল্যানিং, হয়তো আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। আমি যখন আমেরিকা থেকে ফিরলাম তখন একটা ডকুমেন্টারি দেখানো হতো, তাও হরপ্পা ময়দানের উপরে, তখন দেখে খুব মনটা খারাপ লাগতো, আমরা কি পিছিয়ে যাচ্ছি? আর আমি যে জায়গায় থাকি সেখান থেকে ওপেন ড্রেন, নোংরা, মানে সেটা কি সিটি প্ল্যানিং? আমিও তো সিটি প্ল্যানিং করার পূর্তে করেছি আইআইটিতে, তার অ্যাপ্লিকেশনটা কোথাও হচ্ছে? এত বাইরে দেখার পর সব জায়গায় হচ্ছে, কেন করতে পারছে না? কেননা জেনারেল অ্যাওয়ারনেসটা নেই। আমাদের যে কনক্লেভগুলো করছি তাদের মধ্যে একটু ঢুকিয়ে দেওয়া মাথার মধ্যে, একটু চিন্তা করো বাইরে থেকে আর নতুন করে বেরিয়ে, যাতে সবাই আর কি ভালো জিনিস দেখতে পারি, শুধু অ্যাস্থেটিক্যালি প্লেজিং নয়, যেটা হচ্ছে কেটার টু বেসিক নিডস অফ দ্য সোসাইটি। এই পিরামিড ইজ দ্য লার্জেস্ট স্ট্রাকচার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা কীভাবে হয়েছিল অনেক নিয়ে অনেক তথ্য। এর যে ম্যাথামেটিক্যাল ব্যাপারগুলো আছে, যে ইঞ্জিনিয়ার সবাই জানেন পিরামিডের ব্যাপারে, সেগুলো কিন্তু এখনও কেউ এটাকে ভাঙতে পারেনি। এটা এখনও এরপর কত যে রিসার্চ ঠিক নেই। এরপর আস্তে আস্তে কী হলো, কি পরে ডিফারেন্ট জায়গায় আরও ফাইনার আর্কিটেকচার ইনভলভ করলো, কালচারের সঙ্গে, টেকনোলজির সঙ্গে, টুলসের সঙ্গে। যদি গ্রিসে দেখা যায়, রোমে দেখা যায় অনেক ফাইনার আর্কিটেকচার, সেন্ট পিটার্সবার্গ, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা রোমে যেখানে ভ্যাটিকানে আছে, তারপর ইস্তানবুল, সব জায়গাতে ডিফারেন্ট স্টাইল, ডিফারেন্ট টাইপ আর্কিটেকচার উইথ লোকাল মেটেরিয়াল ইভলভ করতে আরম্ভ করলো। ইন্ডিয়াও কিন্তু পিছিয়ে ছিল না, উই আর নট ফার বিহাইন্ড ইন ইন্ডিয়া। আমাদের দেখা যায় এলোরা টেম্পল, কেভ টেম্পল, মীনাক্ষী টেম্পল, এগুলো কত হাজার বছর আগে তৈরি। তখন আমাদের ওয়ার্কম্যানশিপ এখন হয়তো আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো না, কতটা প্রাণ দিয়ে তারা কাজ করেছিল, কিন্তু ইন্ডিয়ানরাও তখন ইনফ্লুয়েন্সড হয়নি। তারপরে এলো মোগলরা, এলো স্লোলি ইনভেট করলো, করার পর মোগল আর্কিটেকচার, প্রথম হচ্ছে হুমায়ুন স্টোন, তারপরে তাজমহল, সিমিলার কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার, ইসলামী আর্কিটেকচার, ওই মেটেরিয়াল নিয়ে। এখন হয়তো তাজমহল যদি করতে বলা হয় কতটা করা সম্ভব হয়ে যায় না, ওয়ার্কম্যানশিপ উইদাউট দ্য টেকনোলজি। তারপর আস্তে আস্তে আমাদের কলোনিয়াল যে ইনফ্লুয়েন্সগুলো আসতে আরম্ভ করলো, ওদের ডেনিশ, ফ্রেঞ্চ, হয়তো পন্ডিচেরিতে যাওয়া যায়, গোয়াতে পাওয়া যাবে, ডাচ, আমাদের চন্দননগরী, চিনসুরাতেও আমাদের আছে, চুস্রোতে, পর্তুগিজ যারা আছে গোয়াতে আছে, তাদের একটা স্টাইল তারা নিয়ে রেখে গেছে। তো যে গ্লোবাল অ্যাসপিরেশন, লোকাল অ্যাপ্লিকেশন, ওরা এসে কিন্তু ওদের মার্ক আমাদের ইন্ডিয়াতে রেখে গেছে। তারপরে তো ব্রিটিশরা এলো, লুচিয়ানস আর ভিক্টোরিয়ান মতো সবাই জানে, তাদের তো স্টাইল কিছুটা মোগল, কিছুটা ইন্ডিয়ান, কিছু মিলিয়ে একটা স্টাইল রেখে গেছিলো। সেটা কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে গেলে বোঝা যাবে, উনি যেহেতু ট্রাভেল করেছিলেন, আমি যেটা বলতে চাইছি, লোকে যে এক্সপোজারটা, তখন তো নিজের চোখে না দেখলে হয় না। উনি অনেক দেশে ঘুরেছেন, সাউথ আমেরিকা গেছেন, আমেরিকা গেছেন, ইউরোপ গেছেন, চায়না গেছেন, জাপান গেছেন। তার প্রভাব তিনি লোকালি কীভাবে সেই মেটেরিয়াল দিয়ে করতে পেরেছেন, নিজেকে মডিফাই করে, সেই যে সৃষ্টি এখনও তো রয়ে গেছে দেখার মতো। এবার যে স্টিল নিয়ে কথা হচ্ছে, এসআরএমবি স্টিল নিয়ে তো সবাই বলছে, কিন্তু এই স্টিলটা দেখুন 1600-year-old একটা আয়রন পিলার, এখনও কিন্তু কনভার্সন হয়নি। সেটা কি আশ্চর্য লাগে। আমাদের ইন্ডিয়াতেও তখন এমন স্টিল বেরিয়েছিল যেটা নন করোসিভ, এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আইফেলটা তো জানে, সবাই জানেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং আর মার্বেল কীভাবে স্টিল দিয়ে তখনকার জিনিসটা করা হয়েছিল, এখনও কত সুন্দর। এরপর আমি এই লাস্ট সেঞ্চুরিতে আসি, ফ্র্যাঙ্ক লয়েড আর্কিটেক্ট। এবার কেন আর্কিটেক্ট আগে তখন সেভাবে ছিল না, খুব বলা হতো না, ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার। এই যে ফ্র্যাঙ্ক লয়েডের ফলিং ওয়াটার, এটা বিখ্যাত বিল্ডিং, তখনকার দিনে অত ক্যান্টিলিভার বিল্ডিং। আমি নিজে গেছি, ওখানে গিয়ে দেখেছি অদ্ভুতভাবে নেচারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এরকম না যে তার ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতাটাকে দেখাতে হবে, ইঞ্জিনিয়ারিং আমি কী করতে পারি দেখাতে হবে, তো সেখানে কীভাবে নেচারের সঙ্গে ব্লেন্ড করে একটা আর্কিটেক্ট তৈরি করা যায়। সেই সময় এই ফ্র্যাঙ্ক লয়েড এটি 58-59-এ একটা মাইল হাই টাওয়ার, জাস্ট ইমাজিন, কিন্তু দ্যাট কুডন্ট বি বিল্ড বিকজ দ্যাট স্টিল ওয়াজ নট অ্যাভেলেবল। ওই সময় আর্কিটেক্টের ইচ্ছাটা ছিল যে আমি করবো অথবা স্কাই স্ক্রেপার, কিন্তু সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা স্টিল ওকে সাপোর্ট করার মতো ছিল না, পুরো প্ল্যানিং কিন্তু হয়ে গেছিলো। সেটাই হতে চলেছে, অনেকটা মিল আছে যে 1 কিলোমিটার যেটা জেদ্দাতে হচ্ছে, ওরকম প্রায় 8-9-99-এর মতো এখন হচ্ছে মিটার হাই। এই যে বুর্জ খলিফা একটু আগেই বলছিলেন ডক্টর বড়াইকে, এর যে আর্কিটেক্ট, অ্যাকচুয়ালি সেই কোম্পানিতেই আমি কাজ করেছিলাম, স্কিডমোর, ওয়েংস অ্যান্ড মেরিল, অ্যান্ড এড্রিয়ান স্মিথ ওয়াজ মাই বস। নাও হি হ্যাজ ইজ ওন বিজনেস, নিজের এখন আছেন, এখন যত স্কাই স্ক্রেপার ওয়ার্ল্ডের মধ্যে উনি এখন ওই করেই যাচ্ছেন, বুর্জ খলিফা ওনারই করে, এড্রিয়ান স্মিথে। আই ফিল প্রাউড দ্যাট আই হ্যাড ওয়ার্ক উইথ হিম, ওনার সঙ্গে কাজ করতে পেরেছিলাম, অনেক শিখতে পেরেছিলাম। কিন্তু উনিও এবার চলে আসছেন আমাদের ইন্ডিয়াতে। ডান দিকে যে বাড়িটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ইম্পেরিয়াল, ওটা ওনারই করা, 116 তলা ডিজাইন চলছে এখন কাজ, আর একটা 117 তলা বাড়ি। তার মানে ওয়েস্টে যদি তাকাই, ওয়েস্টে ইনফ্লুয়েন্স আসছে, বম্বেতে আসছে, কিন্তু ইস্টার্ন রিজন এখন আসেনি। কিন্তু
এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি যে আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু সবাই কিন্তু বাইরের, এখন হয়তো আমাদের মধ্যে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা নেই, ন্যাচারালি আমাদের কাছে আসবে কেন আর্কিটেক্টের কাছে, ইঞ্জিনিয়ার কাছে আমরা করিনি আগে বিল্ডিং, কিন্তু আস্তে আস্তে ইন্ডিয়াতে হতে আরম্ভ করেছে। এই সান্টিগো কালাট্রাভা আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সবই, একটা ব্রিজ তো ব্রিজ হতেই পারে, কিন্তু একটা ব্রিজ কিংবা স্টেডিয়াম যে কোনো স্ট্রাকচার কীভাবে উনি করতে পারেন ডিজাইন এস্থেটিক্যালি প্লিজিং, এটা স্কাল্পচারাল এলিমেন্ট, এইখানে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং খুবই দরকার। আর একটা বিল্ডিং এটা আর্কিটেক্ট নেই, কিন্তু আমি জাস্ট বলতে চাইছি অনেক সময় আমাদের ধারণা থাকে যে পুরোনো বিল্ডিংয়ের মধ্যে সবই আর নতুন বিল্ডিং এক্সপেনশন হলে ওরকম টাইপের দেখতে হওয়া উচিত, কিন্তু না, ওটাকে আমরা ব্রেক করে দিতে পারি। সেটা ড্যানিয়েল লিভস্কিন আর্কিটেক্ট যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারটা রয়েছে তার মধ্যে ব্রেক করে একটা ওয়েজ ভেঙে চলে আসছে। এটাও একটা জাক্সটাপোজিশন ফ্রান্সে প্যারিসের মতো জায়গায় যেখানে সব হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং রয়েছে। আমি এই কারণে দেখাচ্ছি যাতে আপনারা চিন্তা করতে পারেন সবাই যে ওই পরিস্থিতির সামনে কনটেক্সচুয়াল আর্কিটেকচার বলছি যে ওই মতোই যে হতে হবে, শান্তিনিকেতনে করে শান্তিনিকেতনে বাড়ি হতে হবে, ওখানে করলে ওখানকার মতো বাড়ি হতে, তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে নতুন টেকনোলজিকে আমি নিয়ে আসতে পারি কীভাবে হাউ ইউ ক্যান ডিজাইন সামথিং পপিডো সেন্টার টোটাল স্ট্রাকচারাল স্টিল দিয়ে করা সাসপেন্ডেড বিল্ডিং। সরি, এই বিল্ডিং দেখলে বুঝতে পারবেন না, এর ভেতরে আমি গেছিও, আমি অদ্ভুত বিল্ডিং, তার মধ্যে টানেল রয়েছে, র্যাম্প রয়েছে, এসকালেটর রয়েছে, পুরো জিনিসটা সাসপেন্ডেড উইথ স্টিল স্ট্রাকচার। তখনকার দিনে আজকে 30 বছর হয়ে গেল, 40 বছর, কিন্তু ওনারা করতে পেরেছিলেন। তেমনি অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে, আপনারা বেজিং এই অলিম্পিক্স অনেকেই দেখেছেন, বার্ডস নেস্ট, সেখানেও স্টিল নিয়ে, এখানে ফাংশনাল তো রাখতেই হবে অ্যাসপেক্টে, যে আমরা স্টেডিয়াম করতে যাওয়া দরকার, উইড ব্রেড রেডিয়াস জায়গা থাকা, সেটা সবাই জানে, গ্যালারি কী হবে, ক্যাপাসিটি কী হবে। এরপর স্কিন নিয়ে তার ফর্মটা নিয়ে কতটা ইন্টারেস্টিং করতে পারা যায়। নিচের ছবিটা দেখাচ্ছি, এই ছবিটা দেখানোর একটা কারণ হচ্ছে প্রথম যখন এই ছবিটা দেখি প্রায় 15 বছর আগে, তখন দেখে এত ভালো লেগেছিল, বলে করলো কী করে বিল্ডিংটা স্ট্রাকচারালি, ইজ ইট পসিবল। আমি যখন মিউনিকে যাই, এটা BMW, কিছুদিন আগে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা সব গিয়েছিলেন ওখানে, সে ছবিও দেখেছি, এই BMW ওয়েল্ট, এটা ডেলিভারি সেন্টার BMW গাড়ির। তো ওখানে এখন গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আমি সঞ্জীবকে বলছিলাম, ওখানে গিয়ে দেখলাম না তো আমিও করতে পারি, এগুলো সমস্ত দেখলে বুঝলেন সমস্ত ট্রায়াঙ্গেলে ভেঙে 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 ফর্মগুলো সার্ফেস নিয়ে এসছেন, তারপর কি ওই স্কিনগুলো অ্যাপ্লাই করা যায়। কিন্তু আমাদের এখানে প্রবলেম হচ্ছে, এখানে হলে সেই ওয়ার্কম্যানশিপ নেই, সেই টেকনোলজি নেই এগুলো করার, যার জন্য ইউ হ্যাভ টু এগেইন রেস্ট্রেন আওয়ারসেলফ। এটা কীভাবে পরে করা যেতে পারে আমরা দেখছি। এগুলো নানা রকম ফর্ম নিয়ে খেলা হয়েছে, ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালের, টাইটানিয়াম মেটেরিয়াল নিয়ে বিল্ডিংয়ে লাইন করেছে মিউজিয়ামটা, ওরা অ্যাফোর্ড করতে পারে ওই দেশে, দে ক্যান ডু ইট, উই ক্যানট। তো স্ট্রাকচারাল লিমিটেশন অনেকটাই আছে, এটা দেখলে বোঝা যায় আমরা আর উই পুশিং টু দ্য এজ, টু দ্য লিমিট, কতটা নিয়ে যেতে পারি বিল্ডিং। ক্যান্টিলিভারের কথা হচ্ছিল, কীভাবে জিনিসটা করতে হবে, ইন্টারেস্টিং। এই যে পিরামিড, আবার ফিরে আছে পিরামিডে, লুভ যে মিউজিয়ামটা আছে প্যারিসে, তার মাঝখানে যেটা পিরামিড করতে, এখানে অনেক লেখালেখি হয়েছিল, ওরকম হিস্টোরিক্যাল জায়গায় গ্লাসের পিরামিড, কিন্তু এটা তো সবচেয়ে হিস্টোরিক পিরিয়ড টাইম, আর তার স্ট্রাকচারালি এত সুন্দরভাবে করা হয়েছে, প্রত্যেকটা লেভেল কানেক্টেড। এরপর হচ্ছে কি সবসময় যে আমাকে ইন্টারেস্টিং করে করতে হবে, স্ট্রাকচারাল স্টিল দিয়ে মেকিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট স্কাল্পচারাল, কিন্তু দেখুন সিম্পল কনসেপ্ট যেটা এখানেও করা যেতে পারে। এই তাদাও আন্ডো, জাপানিজ আর্কিটেক্ট, এই চার্চ অফ লাইট, এখানে ইস্ট সাইডে সিম্পল কংক্রিট বিল্ডিং আর স্লিট কাটা আছে, তো ভগবান গড ইজ অ্যামংস নেচার, সান রেটে এসে ফিল্টার হয়ে পড়ছে, এটা কনসেপ্ট। তো আর্কিটেকচার যখন করছি, ইঞ্জিনিয়ারিং যখন করছি, সবসময় যে আমাকে স্টিল দিয়ে বেঁকিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট স্কাল্পচারাল করতে হবে, টেকনোলজি নিয়ে করতে পারছি না, কিন্তু এখানে দেখুন আর্কিটেকচারটা কতটা পোয়েটিক, কতটা কাব্যিক ব্যাপারটা তার মধ্যে রয়েছে, কতটা কনসেপ্ট, কতটা স্পিরিচুয়াল, সেটাকে নিয়ে আসে। আর একটা চার্চ উনি করেছেন, সেখানে ক্রসটাকে তিনি চার্চের বাইরে নিয়ে গেছেন, নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে রেখেছেন, সেখানে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে ভগবান নেচারের মধ্যে রয়েছে। আর এই ব্যাকড্রপটা চেঞ্জ হয়, রাত্রিবেলা একরকম লাগে, বরফ পড়লে একরকম লাগে, এটা ডাইনামিক, তো ভগবান ডাইনামিক, এক জায়গায় থেমে নেই। এবার ওই সেই তারাবন্ধ, ও যখন গিয়ে মেক্সিকোতে কাজ করছেন, ওখানকার লোকাল যে মেটেরিয়ালগুলো পাওয়া যায়, একটু আগে ডক্টর বাড়াজিরা বলছিল ওই ঝাপটা টাইপের যে বাড়িগুলো করা হয় মেক্সিকোতে, তারাবন্ধ যে বাড়িটা করেছেন, ঠিক ওখানকার ক্যারেক্টার, ওখানকার মেটেরিয়াল, ওখানকার টেকনোলজি নিয়ে ভেরি সিরিন ক্লিন কাজটা করেছেন, যেটা লুই পারাগান অনেকদিন আগে মেক্সিকোতে করেছেন, শুধু কালার প্লেন নিয়ে করেছিলেন। সেই জন্য বলছি সবসময় যে এক্সপেন্সিভ মেটেরিয়াল, এক্সপেন্সিভ স্ট্রাকচার হতে তখন হয়নি, কিন্তু উই ক্যান ইমপ্রুভ অ্যাওয়ারনেস ফর এস্থেটিক্স, যে এস্থেটিক্স ভালোভাবে করা যায়। তখন মারিও হতেন, সুইজারল্যান্ড আর্কিটেক্ট, উনি ব্রিক দিয়ে কাজ করেছেন, সিম্পল ফর্ম, ক্লিন, নাইস। এটা যদি চলে যাবে শ্রীলঙ্কায়, জেফ্রি বাওয়া,
উনি যে কাজগুলো করেছেন এখানকার যে আমাদের ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটের যে এত সুন্দর জায়গাগুলো গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে শান্তির জায়গা যে স্পেসটা তৈরি করা, তো সেই জন্য যখন আমরা ডিজাইন করি সবসময় যে বাইরে যে কপি যেটা বলছেন যে ডোন্ট ইট ওয়েস্টকে কপি করে লাভ নেই, গেট ইন্সপায়ার্ড, ভালো ডিজাইন হোক, প্রথমে প্ল্যানিংটা যাতে ঠিকমতো হয়, তারপরে আর কি ডিজাইনের এলিভেশনটা, মেটেরিয়ালটা, টেকনোলজিটা সব কিছু কিন্তু আস্তে আস্তে অঙ্কর মতো পড়ে যাবে। এরপর যখন পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের ইন্ডিয়াতেই লুই কানকে নিয়ে আসা হলো, তখন উনি ব্রিক দিয়ে ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট করেছিলেন। উনি মিস্ত্রিদের সঙ্গে বসে থেকে লোকাল অ্যাপ্লিকেশন, বাইরের আর্কিটেক্ট থেকে সমস্ত ব্রিক দিয়ে কীভাবে আর্ট করা যায়, সার্কেল করা যায়, আর্চ করা যায়, তো যারা গেছে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কিন্তু সুন্দর জায়গা। আর এদিকে চণ্ডীগড় লিক অবশ্যই নিয়ে এলেন জওয়াহরলাল নেহরু পরিস্থিতি প্ল্যানিংয়ের জন্য, যেখানে পুরো কংক্রিট দিয়ে মডার্নিস্টিক আর্কিটেকচার, এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি, তার মধ্যে যেতে চাইছি না। এবার বাইরের যে আর্কিটেক্টের শুধু কাজ করে যে ইন্ডিয়াতে তা নয়, আমাদের আর্কিটেক্ট চার্লস কোরিয়া এমআইটিতে গিয়ে ওই ব্রেন রিসার্চ সেন্টার করেছেন ওখানে, যেটা অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে। তখন আমাদের আর্কিটেক্টের বাইরে কদর আছে, এখান থেকে গিয়ে তারা আমাদের নিজস্বতা রেখেছে, কাজও করেছেন। ইভেন লিসবনে গিয়েও ওই চার্লস কোরিয়া আর একটা ব্রেন রিসার্চ সেন্টার, মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার করেছেন সেখানকার টেকনোলজি নিয়ে, একটা ছোট ইসলামিক স্মার্ট সেন্টার টরন্টো। এবার আমাদের ইন্ডিয়াতে লরি বেকার যারা কাজ করেছেন লোকাল ব্রিক নিয়ে, তো সেই জন্য বলছি যে ডিজাইন যখন করছি বারবার ফিরে আসছি, বাইরে অ্যাসপিরেশনটা থাকবে, বাইরে ফর্ম থাকবে, কিন্তু ফিরে আসতে হবে আমাদের কীভাবে ওই জিনিসটাকে আর্কিটেকচারালি আরও ইন্টারেস্টিং করা যেতে পারে লোকাল মেটেরিয়াল দিয়ে, যাতে এটা অনেক প্লেজিং হয়। একটু আগে কথা হচ্ছে যে সবসময় ব্রিক